हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਵੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। हाँ जी लॉन्ग क्वेश्चन करने लिए जिवें तुहानूं दस्सिया होया है कि सब तो पहले तुसीं जान पछाण लिखो। जान पछाण दे विच तुसीं इहदे विच ऐड कर सकदे हो कि जिहड़ी कि राजनीतिक प्रणाली आ, राजनीतिक प्रणाली नां दी पुस्तक है जिहड़ी कि 1953 ईस्वी विच प्रकाशित हुई सी, डेविड ईस्टन दी पुस्तक सी। ते इस पुस्तक विच सब तो पहला राजनीतिक प्रणाली दे शब्द की वरतों की गई सी। इन्ना ऐड कर लेना। दैन तुसीं ये भी याद रखना कि 1908 ईस्वी विच ग्राहम बेल्स दी जिहड़ी पुस्तक सी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये प्रकाशित हुंदी है। तो 1908 ईस्वी के विच ही अमेरिकी विद्वान बेंटले की पुस्तक सी द प्रोसैस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ जी हुण राजनीतिक प्रणाली का अर्थ की है। राजनीतिक प्रणाली है जिहड़ी कि दो शब्दों की वरतों की गई। इहदे विच एक राजनीतिक, दूजा प्रणाली। राजनीतिक हो गया पोलीटिकल हो गया, प्रणाली की हो गया सिस्टम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि प्रणाली शब्द तो पहला वरत्या गया जिहड़ा राजनीतिक प्रणाली है एक विशेष गुण का प्रगटावा करता। राजनीतिक जिहड़ा शब्द है यह एक विशेष गुण का प्रगटावा करता। इस गुण नूं आपां राजनीति शास्त्र ते ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਹੈ। होर किसी भी प्रणाली कोल इस दी शक्ति की वरतों करने का जिहड़ा कि राइट नहीं हैगा। तो राजनीतिक प्रणाली के निर्णय नूं सत्तावादी निर्णय भी मन्निया जाता है, ठीक है। इन्ना कि तुसीं ये सारा इंट्रोडक्शन च दे देना। तो ये जिहड़ी कि परंपरागत अनुसार की प्रतीक है, तुसीं इहनूं जस्ट एक बार रीड कर लेना। तो हुण प्रणाली का अर्थ की है। प्रणाली का शब्द का अर्थ बड़ा सधारण है। इस दी विशेषता है कि प्रणाली के अनेकां भाग ਜਾਂ अंग होंदे ने ते हरेक भाग एक दूजे उत्ते एक ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी प्रणाली का अर्थ दसन तो बाद तुसीं जिहड़े कि राजनीतिक प्रणाली संबंधी परिभाषावां करनियां ने। जिवें रॉबर्ट ए डाहल के अनुसार राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधां दा ओह स्थाई नमूना है जिस विच काफ़ी मात्रा विच शक्ति, शासन जां सत्ता शामिल है। तुहानूं पहलां भी दस्सिआ कि अगर तुसीं परिभाषावां डिट्टो याद करनियां ने, ठीक है, फिर तुसीं इहनूं कॉमे च लिखना। अगर तुहाडे डिट्टो याद नहीं हैगियां तां फिर तुसीं कॉमे नहीं पाउणे हैगे, इनवर्टेड कॉमेज, ठीक है। हाँ जी रॉबर्ट ए डाहल के अनुसार राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधां दा ओह परमानेंटली स्थाई हो गया परमानेंट नमूना है जिस दे विच काफ़ी मात्रा विच शक्ति शामिल हुंदी है, पावर, शासन हुंदा ते सत्ता शामिल हुंदी है। ते एक आपां डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली समाज विच अंतर क्रियावां दी ओह प्रणाली है जिस द्वारा कदरां कीमतां दी बंधनकारी ते सत्ताधारी व्यवस्था निश्चित ते लागू की जाती है। हुण आपां जिहड़े कि अगे करदे हुण इहदे जिहड़े कि तत्त जां विशेषतावां, ठीक है, तत्त जां विशेषतावां। ते हाँ जी पहला आऊगा मनुखी संबंध। परंपरावादी राजनीतिक विग्यानियों ने बसों नूं जिवें राज का जरूरी तत्त मन्निया। मतलब कि मनुखी संबंध पहला तुसीं हैडिंग हैड याद करने, जिवें मनुखी संबंध हो गया, कानून की दबावकारी शक्ति हो गई, तो उप प्रणालियां की होंद हो गई। थर्ड हैगा अपना जिहड़ी कि अंतर निर्भरता। फोर्थ फिफ्थ हैगा सीमावां की होंद। नैक्सट हैगा डेविड ईस्टन तो पहला जिहड़े कि राजनीतिक प्रणाली के वातावरण में अंतर किरिया दसी हुई इन्होंने। हाँ जी अगे हैगा राजनीतिक समुदाय, शासन ते अधिकारी वर्ग, अंतर क्रियावां, अनुकूलता, ये ने सारियां। हाँ जी पहले पॉइंट च की दे रखिया भी मनुखी संबंध। जिवें आपां कहने भी राज के जिहड़े चार जरूरी तत्त ने उन्हां चार जरूरी तत्तां दे विच एक वसों नूं जरूरी तत्त मन्निया जांदा। वसों भाव कि जिथे लोग रहिंदे ने, ठीक है, जनसंख्या। एवें ही की कह रहे हैं भी जिहड़े आधुनिक राजनीति विग्यानी ने की कहते हैं कि राज ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਸੋਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੱਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੀ ਦੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਬਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੱਤ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਲਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਰਾਣੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਰਤੀ, ਹਿੱਤ ਸਰੂਪੀਕਰਨ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ। ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਨਿਰਣਾ ਕਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਬਹੁ ਕਾਰਜਕਤਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ। ਥੈਂਕਸ।